किताब जुजी है, मुकदमा जुजी है। किताब खास किताब सुलम दा जुजी है ना, मुकदमा जुजी है। उस मुकदमतुल किताब तारीफ अयो मिस्दाक तारीफ दो दाके फ़ायफ़तु मिनल कलाम तुज़करु अमामल मक़सूद लिइर्तिबातिही बिहा व नफ़इहा फ़ीह। फ़ायफ़तु मिनल कलाम दा दे कलाम अल्फाजी का माना है दैवत फ़ायफ़ा दे कलाम दे कलाम लफ्ज़ी अल्फाजी सिद्धाली पमाना कलाम नफ्सी यानी माना गाने में પછી તાબીર લફઝ ઓકે कुछ करामाम मकसूद मकसद नमक की जिक्र की लेरतबात ही बिहा जका मकसद मरबूती बिहा दे मुकदमे सर लेरतबात ही बिहा दा मकसद रब दी मकसद रब दी बिहा मुकदमे सर व नफ़ा की अदा मुकदमा नफ़ वर्की पर मकसद के दादे मुकदमतुल किताब तारीफ फ़ायफ़तु मिनल कलाम दादे कलाम ही वटाला दा या कलाम अल्फाजी का माना है तो कलाम लफ्ज़ी तो वही कलाम नफ्सी तो वही अल्फाज से पर माना दलालत के हम माना कि अल्फाज ताबीर के 10 माना पता न लगी कहने अल्फाज ताबीर न करे। फ़ायफ़तु मिनल कलाम दे वडाला दे कलाम अल्फाजी का माना है कुछ करामाम मकसूद मकसद नमक की जिक्र की लेरतबाती ही ब्याह जकला मकसद रब थी ब्याह मुकदमे से फलमश की जोड़ व नफ़ा की अब मुकदमा नफ़ और के मकसद के दा मफ़हूम ने मुकदमतुल किताब नोर दा मौक़ूफ़ अलैह नहीं वो नफ़ा मकसद के वर्के उस बाद खल्क़ वेली थी कि मुकदमतुल किताब खाली अल्फाज थी दास अल्फाज से मकसद तनफ़ और के दलील दादा कि गौर पर सर की तारीफ के दास लग दी फ़ायफ़तु मिनल कलाम दाव डाला दे कलाम कलाम अल्फाज तो वही खुश करो अमामल मकसूद कि मकसद नमक की जिक्र की जिक्र खुद अल्फाज हुई लिहाजा मुकदमतुल किताब अल्फाज सर खास था इन से अल्फाज से मकसद तक पैदा होती तो उस रजी से कम फैन दी कि मकसद तक पैदा होती तो तारीफ से मुकदमे के कलाम टकाई जिक्र दा तुझ करो जिक्र दा कलाम अल्फाज होता हुई लिहाजा मुकदमतुल किताब अल्फाज होता हुई कि मकसद तक पैदा होती जिक्र लागला जिक्र खुद अल्फाज हुई खुले नजा अल्फाज से मकसद तक पैदा होता। अब बात वाई से ना मुकदमतुल किताब दा माना गाने दी कि कौरी सवाई लेरतबाती ही बिहा ये मुकदमे रब थी लेरतबाती बिहा ये मकसूद रब थी मुकदमे सरा रबत कोई माना सिफत था जोड़ रबत चिराजो को माना गानों की व नफ़ा की अला मुकदमा नफ़ और के मकसद के नफ़ा दे माना सिफत था नफ़ा को माना के राजी कर अल्फाज को खाली इबारत थी फ़ायदा क्या सिलेगी तो दिमाग या सिले ज़ेन माना ना नबात दाविला कि मुकदमतुल किताब माना गान होता हुआ आगा माना गाने से मकसद का फ़ायदा होती जैसे तारीफ के दारा गए लेरतबाती बिहा दा मकसद रब थी मुकदमे सर व नफ़ा की अब मुकदमा नफ़ और के मकसद के नो रबत फ़ै माना सिफत था न मुकदमतुल किताब माना दा नफ़ और के मकसद के नो नफ़ फ़ै माना सिफत था नजा माना गाने दी से मकसद का फ़ायदा और के नो बाज़ दाव वेला बाज़ दाव वेला इबारत के तारुज़ रहा है जैसे अव्वल वो इबारत दावाई कि मुकदमतुल किताब अल्फाज थी
اخیر عبارت دا وایي چې مقدمه الکتاب معناګانې دي چې مقصد ته فایده ورکړي. جواب دا ده چې مقدمه الکتاب الفاظ معنی دواړه دي چې مقصد ته فایده ورکړي. وجه دا ده چې مقدمه الکتاب دا خو کتاب جز ده. مقدمه الکتاب دا یک کتاب اجزای چې مقصد ته فایده رسوي. قاعده دا ده چې کل جز متعید فی الماهیتی، کل جز په یو ماهیت. نو کتاب الفاظ ته وایي، معناګانو ته وایي، دواړو ته وایي. نو مقدمه الکتاب هم درې واړو ته وایي. الفاظ ته وایي چې په معنا دلالت کوي، معنا ته وایي چې الفاظ تعبیر کوي، دواړو ته وایي. ځکه مقدمه الکتاب کتاب جز ده. ماهیت کی کتاب دا درې دي. الفاظ چې وایي په خوله په معنا دلالت کوي، دا کتاب ده. معنا دې چې زړه کې راځي تعبیر الفاظ کې، دا کتاب ده. دواړه کتاب دي، مقصد ته فایده رسوي. لہذا کل جز متعید فی الماهیتی. نو کتاب مقدمه الکتاب کتاب نه جز ده. کتاب کې دا درې احتمال دي. نو جز چې مقدمه ده هغه به دا درې احتمال دي. الفاظ چې په معنا دلالت کوي، چې مقصد ته فایده رسوي. معنا چې الفاظ تعبیر کوي، دواړه. دا تحقیق ده چې مقدمه الکتاب دواړو ته وایي. دغه خلک چې کوم وایي چې مقدمه الکتاب صرف الفاظ دي، دا رد ده. ځکه دوی وایي چې په تعریف کې دا ذکر ده طائفه من الکلام، کلام خو الفاظو ته وایي. جواب دا چې کلام عام ده، که لفظي که نفسي. الفاظي که نفس نظر کی، نفسی و نظر کی کیا معناګانې. نو کلام عام ده، کلام لفظي که نفسي. نو الفاظ ته وایي، معناګانو ته وایي. ځکه مقدمه الکتاب جز دی کتاب ده. کل جز متعید فی الماهیتی. کتاب درې واړو ته وایي. الفاظ چې په معنا دلالت کوي، معنا چې زړه کې درځي، چې الفاظ تعبیر کې دواړه. نو مقدمه الکتاب به دواړو ته وایي. ځکه جز کل اتحاد ماهیتی دا درې واړه دي چې مقصد ته فایده رسوي. اکه تاسو وایو چې تعریف ته مقدمه الکتاب کې کلام ذکر ده، کلام په الفاظو ته وایي. جواب دا چې کلام عام ده، لفظي که نفسي. یعنی الفاظ په خوله اکه زړه کې وي، نفس په نظر. نو الفاظ ته وایي، معنو ته وایي. دارنګه تعریف کې توس کرو ذکر ده، توس کرو ذکر. نو دو ویلو چې ذکر خو د الفاظ وي. نو مقدمه الکتاب الفاظ ته وایي. مونږ وایي ذکر عام ده کنه، بذاتی کبي تبي. ذکر بلا واسطه دا د الفاظ وي په خوله. ذکر بلا واسطه دا د معنا وي. ځکه معنا ذکر کیږي کنه د الفاظ په واسطه. نو ذکر عام ده بذاتی لک الفاظ، بلا واسطه په خوله وایي. اکه بي تبي لک معنا، ځکه معنا ذکر کیږي په واسطه د الفاظ. دې کلام کې به تعمیم کې چې کلام عام د لفظي وي که نفسي وي، ذکر عام د بذاتي کبي تبي. نو الفاظ ته به وایي، معنو دواړو ته به وایي. ځکه موږ ویلو کنه چې مقدمه الکتاب جز دی کتاب ده. جز کل متعید فی الماهیتی. نو چې کتاب درې واړو ته وایي، خو مقدمه به درې واړو ته وایي چې مقصد ته فایده رسوي. بعض ویلو چې دا مقدمه الکتاب معنا ته وایي، ځکه اخر کې دا ذکر ده لارتباطی بیا دا مقصد ربطی مقدمه سره. نو ربط خو معنا صفت ده. ونفی فيه دا مقدمه نفع ورکه مقصد کې، نفع معنا صفت ده. نو مقدمه الکتاب معنا ده. نو غیب انم دارت ده چې نه ربط عام ده، کبي ذاتی کبي تبعی. بی ذات په معنا کې، بی تبع په الفاظو کې. نفع عام ده، بی ذاتی کبي تبعی. نو بی ذات نفع په معنا کې وي. ځکه معنا ذهن ته ځي کنه، نفع ذهن ته معنا ورکړي. ابي تبع الفاظو کې وي، ځکه الفاظ په معنا دلالت کوي. نو کلام
دا ربط با عامه بذاتی کا بیتبی النفع با عامه بذاتی کا بیتبی چې الفاظ ته ورشي معنا ته ورشي په اول کې به کلام عامه کلام لفظي وي که نفسي وي الفاظ ته به ورشي معنا ته به ورشي ذکر با عامه بذاتی لکه د الفاظو اخر معنی بیتبی لکه معنا تعمیم باندې بکول کې که تعمیم باندې کول نه وکړي لازم شي اجتماع نقیزن په تعریف کې مقدمه الکتاب کې بیا خو اجتماع نه کیږي چې ته تعمیم نه کوي بیا اول سر کې ذکر د کلام نو کلام په الفاظ ته وایي ذکر خو د الفاظ دی نو چې تعمیم نه کوي او متبادل باندې حمله او کلام په الفاظ ته وایي ذکر الفاظ ته وایي نو دا ودا تقاضا کوي چې مقدمه الکتاب الفاظ دي او رښت ذکر د نفع نو اب بھی ذات اخلي کنه نو نفع بھی ذات دا په معنا کې ربط بھی ذات په معنا کې نو ا دې تقاضا کوي چې مقدمه الکتاب معنا ده نو اول بداوي چې مقدمه الکتاب الفاظ دي اخیر بداوي چې مقدمه الکتاب معنا ده نو لازم د اجتماع نکیزن او لازم چې مخالفت صدر عجز سره صدر اول عجز اخیر اول کې تعارض راځي ځکه اول وایي چې مقدمه الکتاب الفاظ دي اخیر وایي چې مقدمه الکتاب معناګانې دي دا تعارض نه بچ کېدا پردا ده چې په تعریف کې کلام دا عام ده بذاتی کا بیتبی ذکر عام ده بذاتی کا بیتبی نو معناګانو کې د الفاظو کې ده اخیر کې ربط عام ده بذاتی لکه په معنا کې د بیتبی په واسطه الفاظ لکه الفاظ انا فهم ده بذاتی کا بیتبی الفاظو کې نه پتا معنا کې نه پتا دې لپاره تعمیم کوو چې تعارض په اول اخر کې راځي دا مقدمه الکتاب مفهوم تعریف یو اوس مصداق څه ځای ده یعنی خارج کې وجود دا چار شای چې نه په مقصد تور کې بس کدا تعریف الفاظي دا مقصد ته نه پور که موضوع الالفاظی که غرض ور الفاظی نا مقصد ته نه پور کې که معناګانې وي مقصد ته نه پور کې که دواړه مقصد ته نه پور کې نو مقدمه الکتاب خدا وکنه چې نفع مقصد ته ور کې مصداق کې چې دا خارج کې وجود الفاظ د تعریف دا تعریف الفاظ ته منکو یعنی منطق تعریف شدا دی الفاظ موضوع الفاظ غرض الفاظ بس دا مقصد ته فائدہ ورکړي دا معناګانې دا مقصد ته فائدہ ورکړي دا دواړه دا مقصد ته فائدہ ورکړي کنه دا مقدمه الکتاب دا مقدمه الکتاب مصداق چار هغه چې مقصد ته فائدہ رسي بس دا مقدمه الکتاب ده نو الفاظ تعریف الفاظ موضوع الفاظ غرض ایدو معناګانې من حیث کې او دواړه په دا ټول مقدمه الکتاب د مقصد ته فائدہ رسي او ځکه نسبت څه ده مقدمه الکتاب کې څه نسبت ده نو اصل دا ده چې دو کې یا تباین ده مصداق په اعتبار دو کې تباین ده تعریفاتو کې خو اصل تباین ده تعریفات مفهوماتو کې فاصله تباین ده لکه مقدمه العلم تعریف شو ما يتوقف عليه شو ام مقدمه الكتاب مفهوم شو طائفه من الكلام تذكر امام المقصود نو مفهوماتو کې خو اصل تباین ده تعریفاتو کې خو مصداق تراځه وجود تا دې کې یا تباین ده څنګه تباین ده داسې چې مقدمه الکتاب الفاظ ته وایي یا معنا ته وایي یا دوړ ته وایي اوس مقدمه الکتاب الفاظ کا ان للتعریف الفاظ موضوع الفاظ غرض الفاظ چې مقصد ته فائدہ ورکړي چې په معنا دلالت کوي دا مقدمه الکتاب ده ولې طائفه من الكلام او کلام ډله ده کنه چې مقصد ته فائدہ ورکړي نو کلام دا کنه تعریف الفاظ
دا مقصد ته فائدہ ورکړي موضوع الفاظ غرض الفاظ دا مقصد ته فائدہ ورکړي نو دا الفاظ څه دي دا مقدمه الكتاب او مقدمه العلم څه ده مقدمه العلم دا درې معناګانې دي په قیام کې دا معنا څه ده د تعریف والا معنا حالت قانونیت موضوع والا معنا چل معقولات موضوع المنطق غرض والا معنا قسمت الذهن عن الخطا فی الفکر غایت المنطق دا درې معنی قیام کې جواب دی من حيث کې وی ذهن کې بیا عقل سره قائم شي بیا قیام کې علم ګرځي کړه نو دا حالت قانونیت والا معنا قیام کې معقولات موضوع منطق دي دې معنا قیام کې قسمت الذهن غایت المنطق دا معنا قیام کې دا مقدمه العلم ده فبينهما تباين بذات دوړو کې تباين ده ځکه مقدمه الكتاب الفاظ دي آلة قانونية الفاظ معقولات موجود منطق دي دا الفاظ اسمت ذهن غایت المنطق ذهن بچواله غلطیانه په تعریف او په دلیل کې دا غایت منطق دا الفاظ نو الفاظ مقدمه الكتاب ده چې مقصد ته فائدہ رسي ا مقدمه العلم دا درې وړو معنا دا آلة قانونية المعنى المعقولات موضوع المنطق معنا اسمت ذهن غایت المنطق معنا خو ذهن کې بیا چې قیام کې راشي من حيث کې بیا قیام تلل قیام معنا چې عقل سره قائم شي عقل التفات ورته وکي بیا قیام کې دا علم ګرځي آلة قانونية معنا چې قیام کې والا علم ده معقولات موجود منطق کې قیام کې علم ده اسمت ذهن غایت المنطق قیام کې جواب ده دا علم ده ځکه قیام کې علم ګرځي نو بس ورته کې تباین شي ځکه مقدمه الكتاب الفاظ دي دي آلة قانونية الى اخره او مقدمه العلم معنا ده قیام کې علم ده علم نشرت علم چیرته الفاظ ده تباین ده مش کې تباین بذات ده ځکه مقدمه الكتاب الفاظ شو دي آلة قانونية معقولات موجود منطق دي اسمت الذهن غایت منطق ده الفاظ چې خپل باندې وای خدا مقدمه الكتاب ده مقصد ته فائدہ رسي بس ا مقدمه العلم ده درې معناګانې دي د آلة قانونية قیام کې جواب معقولات موجود منطق دا معنا چې قیام کې واخلي اسمت الذهن غایت المنطق معنا چې قیام کې واخلي اشیا قیام کې علم ګرځي نو علم مقدمه العلم ده دا درې علم ا مقدمه الكتاب الفاظ دي دا درې په چیرته الفاظ چیرته علم دي کو تباین ده نو دا کې تباین به ذات ده یو دو مدا كمقدمة الكتاب دا درې الفاظ دي دا و چې ویلا حالت قانونية الى اخره ا مقدمة العلم دا درې معنا واغلي من حيث کې بیا تباین ده ځکه مقدمة الكتاب دا الفاظ دي حالت قانونية الفقلي چې وای معقولات موجود منطق دي چې فقلي وای اسمت الذهن غایت المنطق دا الفاظ دا مقدمه الكتاب دا مقصد ته فائدہ رسي ا مقدمه العلم دا درې معناګانې دي دا آلة قانونية دا معقولات موجود منطق دي دا اسمت الذهن غیر منطق دا معنا چې په ذهن کې من حیثیه کې واخلي من حیثیه معنا من حيث انها هي فتیایت هي چې دا معناګانې پرتی وي په ذهن کې به د قیام نه کیه عقل التفات نه ورته خو بس من حيث تو په دې چې ته هي چې دا معناګانې دي او په ظرف ذهن کې پرتی دي خو معلوم پروتي په ظرف کې کړه دا درې معناګانې معلومات دي د آلة قانونية معقولات موجود منطق دي اسمت الذهن غیر منطق دا درې معناګانې من حيث کې چې واخلي پیدا مقدمه العلم دا بیا تباین ده ځکه مقدمه الكتاب خو د درې الفاظ دي الفاظ خو خلی کې
حالت امکانیت المعقولات موجود دی اسمت ذهن غایه ده دا خو الفاظ مقدمه الكتاب مقصد ته فائدہ راځي مقدمه العلم دا درې دي خو معناګانې چې واخلي من حيث یکي چې واخلي یعنی معنا من حيث قدیت هي چې دا معنا ده په ظرف ذهن کې عقل التفات نه سوټه او په ذهن کې ډېر شام پراتی دا پراته دي نو مقدمه الكتاب الفاظ دي او مقدمه الكتاب علم دا درې معناګانې دي من حيث یکي په بینه متباین بذات دواړو کې تباین بذات نو که مقدمه الكتاب دا درې الفاظ دي او مقدمه العلم دا درې معناګانې قیام کې بیا تباین ده ځکه مقدمه الكتاب الفاظ دي او مقدمه العلم دا درې معناګانې دي قیام کې چې عقل التفات ته کې بیا علم دا نو مقدمه العلم علم ده او مقدمه الكتاب الفاظ دي نو څومره ډېر فرق دی الفاظ یا علم ده نو علم الفاظ کې خو ډېر فرق دي تباین ده پکې لکه ازمکه اسمان اکه مقدمه الكتاب دا درې الفاظ دي مخکمو دا درې الفاظ ویل اوس بیا دا درې الفاظ او مقدمه العلم دا درې معناګانې چې آلتن قانونیتن والا معنا ذهن کې معقولات موجود منطق کی دا معنا ذهن کې اسمت ذهن غیر منطق کا معنا ذهن کې خو من حیث کې قیام کې نه عقل التفات لا نه ورته کړه من حیث په دې حیثیت هيا چې دا درې معناګانې دي پرتی په ذهن دنیا پرته د ذهن کې دام پراته دي دا معناګانې دي بیا تباین بذات ده ځکه مقدمه العلم مقدمه الكتاب الفاظ هغه الفاظ د تعریف د موضوع د غرض او مقدمه العلم دا درې معناګانې دي من حیث کې معلومات دي او هغه الفاظ دي بیا به مانس کې تباین بذات ده غایت ما فی الباب دا څه بوای چې الفاظ دال دی ادای مدلول ده خو دا مدلول کې تباین نه دال مدلول کو تباین نه دال مدلول خو یو څه نه اکه مقدمه الكتاب عبارت الفاظ امانات دواړو نه عبارت دی اول صرف معنا نه عبارت ده او مقدمه الكتاب کا عبارت دی معنا نه صرف دا معناګانې څه دي چې آلتن قانونیتن معقولات موجود منطق دي اسمت ذهن غایت المنطق ته دا درې معناګانې ذهن کې من حیثیت کې ځکه معنا من حیثیت وایي معلومات ته وایي او مقدمه العلم دا درې معناګانې قیام کې بیا بعد دوړ مچي اتحاد بذات فرق په اعتبار بیا مقدمه الكتاب دا درې معناګانې دي د آلتن قانونیتن د معقولات موجود منطق دي د اسمت ذهن غایت المنطق ته دا معنا چې ذهن کې واخلې دا مقدمه الكتاب ده دا درې معنی خو چې قیام کې واخلې نو قیام کې خو علم ګرځي کنه نو قیام کې علم دا من حیثیت کې معلوم ده اچھا یو ده دا درې معنا دي دا حالت الکامیت والا معنا دا معقولات موجود منطق دي دا معنا اسمت ذهن غایت المنطق دا معنا دا درې معنی من حیثیت کې چواغله خو معنا دا معلوم ده دا درې معنی خو چې قیام کې واغله د علم دا بیا مقدمه العلم ده نو من حیثیت کې معلومات دي مقدمه الكتاب قیام کې علم ده علم معلوم متعید بذاتی نو دواړو کې اتحاد بذات فرق بل اعتبار دې من اشیاء کې هم فرق دی عین په دغه تقدیر چې دا مو ویلا مقدمه کتاب دا درې معناګانی من اشیاء کې معلوماتي او مقدمه العلم دا درې معناګانی قیام ته چلاړي شي هغه نه بعد چې حالت ادراکی پیدا شي دا درې معناګانی خو صورتونه دي کنه دا درې معناګانی چې قیام تلاړي شي دا آلت الکامیت دا موضوع منطقی معقولات دا اسمت ذهن غایت المنطق دا درې معنی قیام ته چلاړي شي خدا نه مقدمه العلم دنه بعد چې حالات ادراکی پیدا شي دا صورتونه دي دوه صورتونه نه بعد چې حالت ادراکی پیدا شي یو حالت ادراکی تصوری چې حالت قانونیت النبات پیدا ده تعریف نبات
ادوه حالت ادراکی تصدیقی چې المعقولات موضوع المنطق عزیز و تزین غایت المنطق دغه قضایاونه بعد پیدا ده حالت ادراکی بیا تباین ده ځکه مقدمه الکتاب دا درې معنی دي من حیثیه کې دا آلة کانیه د معقولات موضوع دي دا اسم تزین غایت دا درې معنی من حیثیه کې جواب دی دا مقدمه الکتاب ده څه معنا دي کنه مقدمه الکتاب هم معنا ته وای من حیثیه ته وای او مقدمه العلم دا دریونه بعد چې حالات ادراکی پیدا دي که مقدمه العلم دغه درې وی قیام کې دا هم ویل چې اتحاد بذات فرق په اعتبار که مقدمه الکتاب دغه درې معناګانې دي من حیثیه کې او مقدمه العلم دغه درې معناګانې دي قیام کې په صورتونه دي کنه اتحاد بذات فرق په اعتبار اکه مقدمه العلم حالات ادراکی وي چې دا دریو صورتونو نه بعد پیدا شي قیام کې د آلتون قانونیتون نه بعد پیدا شي د معقولات موجود منطق چې دینه بعد حالت ادراکی پیدا شي اسمت ذهن غایت المنطق دا قیام کې چوانګله دینه بعد حالت ادراکی پیدا شي درې حالات ادراکی یو حالت ادراکی تصوری تعریف نه بعد چې پیدا ده ایو حالت دو حالت ادراکی تصدیقی چې قضایا نه بعد پیدا دي بیا تباین ده ځکه مقدمه الکتاب درې معناګانې دي من حیثیه کې مقدمه العلم خو معنا نه ده هغه حالت ادراکی ده نو چیرته معنا چیرته حالت ادراکی معنا خو من حیثیه کې صورت پراته دي صورتونه پراته دي معناګانو مقدمه العلم هغه حالات ادراکی دي چې دا دریو معنو نه بعد پیدا شو په قیام کې نو حالت ادراکی خو معنا نه ده کنه هغه یو نور ده نو یو حالت ادراکی تصوری ده دو حالت ادراکی تصدیقی دي دا مقدمه العلم فبینما تباین بذات بیا تباین بذات ځکه مقدمه الکتاب درې معناګانې شوې او مقدمه العلم درې علم شو چې حالات ادراکی دي اکداسي دا په مقدمه الکتاب خالی معناګانې اګه مقدمه الکتاب معنا الفاظ دواړي بیا مطلقاً تباین ده بس چې کوم مقدمه الکتاب الفاظ معنا دواړي یعنی دا درې الفاظ د آلة قانونیه دا چې مو ویلا موضوع المنطق المعقولات اسم ذهن غایت المنطق دا درې الفاظ اته درې معناګانې دواړه چې دواړه مقدمه الکتابي په بیا درې الفاظ دي درې معناګانې دي الفاظ خلقي وي معناګانې ذهن کې دي دا مجموع مقدمه الکتابي مقدمه العلم آیا حالت ادراکی وای درې قیام کې یا د دریو معناګانو تک علم وای په من قیام کې صورتونو ته چاري علم وای کدا درې معناګانې قیام کې صورتونه دي صورت په قیام کې علمي دا درې معناګانې قیام کې علم ده کدا ته مقدمه العلم وای اکدینه بعد حالات ادراکی پیدای آته مقدمه العلم وای فبینما تباین بذات دوړو کې تباین بذات ځکه مقدمه الکتاب الفاظ معنی دي چیرته الفاظ معنی اچیرته مقدمه العلم خو دا درې معنا قیام کړاله علم ده یا دینه بعد به حالت ادراکی پیدا شي علم ده مقدمه الکتاب خو دا درې معنی الفاظ ور سره دي درې معنی من حیثیه کې الفاظ ور سره دي دا مقدمه الکتاب ده بیا الفاظ اوس الفاظ چې ګډون دي الفاظ ونشته مقدمه العلم سره مقدمه العلم خدای درې معناګانې قیام کې دي علم ده یا دینه بعد حالات ادراکی پیدا دي علم ده مقدمه الکتاب دا درې معناګانې دي سره دي الفاظ پکې ولګي چې الفاظ پکې ولګي دا خو تباین ده مطلقاً تباین ده کوشش نو مقدمه الکتاب کې درې احتمال شو الفاظ معنی دواړه مقدمه العلم دا درې معنی شوي دا درې معنی جواب د آلة قانونیه الی اخره دا درې معنی قیام کې جواب قیام کې د پس علم ده
یا دینه بعد حالت ادراکی پیدا کیږي دا علم ده. اوس راځه پته که مقدمه الکتاب الفاظی دا درې مقدمه العلم معناګانې وي دا درې معناګانې بیا ته باندې ځکه الفاظ یا معنی دي. اکه مقدمه العلم دا درې معناګانې قیام کی بیا ته باندې ځکه مقدمه الکتاب الفاظ دي دا درې مقدمه العلم دا درې معناګانې دي قیام کی او بیا ته باندې اکه دا درې معناګانې من هڅه کې وای بیا ته باندې ځکه الفاظ دي دا معنی دي. اکه مقدمه الکتاب خالی معنی دا درې مقدمه العلم علم دا درې بیا دا درې معنی من هڅه کې چې واغلي دا مقدمه الکتاب قیام کې چې واغلي دا درې معنی سورتونه بیا مقدمه العلم بیا اتحاد بذات فرق په اعتبار اکداسي وي چې مقدمه العلم دا درې معنی نه بعد حالت ادراکی چې پیدای هغه مقدمه العلم دا درې معنی من هڅه کې قیام کې نه حالت ادراکی چې پیدای هغه مقدمه العلم بیا تباین بذات ځکه مقدمه الکتاب دا درې معنی دي من هڅه کې او مقدمه العلم هغه حالات ادراکی دي چې د دریو نه بعد قیام کې پیدا دي بیا تباین بذات. اکه مقدمه الکتاب الفاظ معنی دواړي او مقدمه العلم صرف درې معنی بیا تباین بذات. اکه مقدمه العلم درې معنی قیام کې بیا تباین بذات. اکه مقدمه العلم درې معنی قیام نه بعد حالت ادراکی پیدا دي بیا تباین بذات. ځکه مقدمه الکتاب الفاظ معنی دواړه دي نو چیرته الفاظ چیرته معنی دواړه او مقدمه العلم یا دا درې معنی صرف من هڅه کې بیا تباین یا درې معنی قیام کې مقدمه العلم علم ده بیا تباین اکه نه بعد حالت ادراکی پیدا دي بیا تباین. ځکه مقدمه الکتاب کې الفاظ معنی دواړه راغلي الفاظ خو څه تعلق نشته او مقدمه العلم درې معنی دي خالی بیا تباین یا قیام کې علم د درې بیا تباین یا قیام نه بعد حالت ادراکی پیدا دي بیا تباین. دا نسبت سره په معنی مقدمه الکتاب مقدمه العلم او دا مقدمه دوه قسمه مون بیان کړ یو مقدمه الکتاب یو مقدمه العلم دا تقسیم تفتازانی کړای دا چې یو مقدمه الکتاب یو مقدمه العلم عدالت پر د دفع د سوال متریزه اعتراض کوي چې په دې کتابونو کې دا څه خلک وایي چې المقدمه فی الامور ثلاثه مقدمه په درې امورو کې ده نو متریز اعتراض کوي چې دا خو ظرفیت تشل نه سیده مقدمه په درې امورو کې ده نو خدای درې امور په مقدمه ده مقدمه په امور سره سره کې ده دا تعریف موضوع غرض مقدمه هم د امور سره سره دي نو لازم چې ظرفیت تشل نفسي د تفتازانی جواب کوي چې نه یو مقدمه الکتاب ده یو علم ده نو یو ظرف بل مظروف چې هر یو ظرف کې بل مظروف کې یو ظرف بل مظروف بس لازم نشي ظرفیت تشل نفسي ځکه یو مقدمه الکتاب یو مقدمه العلم نو مقدمه په امور ثلاثه وکړه نو دا امور ثلاثه مقدمه العلم کا مقدمه الکتاب کا یا عکس کا نو لازم نشي ظرفیت تشل نفسي. العلم والتصور